सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राणा राउ न कोर है, रंग न तुंग फकीर। वारी आपो अपने, कोई न बंधा धीर। बिरख हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। हस्ते अदोत भया उठ चले, ज्यो ज्यो औद विहानिया। जिहा चीरी लिखिया, तिहा हुक्म कमाहे। कले आवह नानका, सदे उठी जाहे। कले आवह नानका, सदे उठी जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सत संगत जी, असी अज जिस विचार दे करन लई जां जिस संबंध विच बैठे हाँ, कुछ विचारां जन्म जीवन ते मौत बारे ते नाल विचार साडे अंतिम संस्कार की मर्यादा की इहदा जिक्र करां। गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी रब्बी बाणी के मुताबक जन्म किहनूं कहिंदे ने, जीवन किहनूं कहिंदे ने, मौत किहनूं कहिंदे ने। जिन्नी देर गुरु के बचनों नूं असीं नहीं दोहराउंदे, उन्नी देर हरेक बंदे दे अपने अपने ख्याल उपजते रहिंदे आ। सच्चे पातशाह गुरु अमरदास साहिब दे बोल ने, जदों शरीर ते जीव आत्मा इकट्ठे हुंदे ने, जां होर सौखा कर लईए, जिथे जीव आत्मा टिकदी है उहदे दुआले पंज तत्त इकट्ठे हुंदे ने। चार तत्त इकट्ठे हो के पंजवां स्पेस जगह बनाउंदा, जिहड़ा या जगह नूं कह लीए पंजवां तत्त स्पेस आकाश तत्त, ये पंजे दुआले इकट्ठे हुंदे आ ते शरीर बनदा, इदां कह लो। ते गुरु अमरदास साहिब दे बचन ने, ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, तातू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच, तातू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता, जन जियो पाए जगत दिखाया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तातू जग में आया। स्पष्ट फैसला भी शरीर विच जोत रखी है, शरीर तां बनिया। जे जोत ना होंदी शरीर नहीं सी बनना। उन्हां बंदियां नूं सिੱਖਣ ਦੀ लोड़ है गुरु ग्रंथ साहिब के बचनों तो, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ आ कोई जोत नहीं, कोई आत्मा ਹੁੰਦੀ नहीं। एक नास्तिक विचारधारा नाल संबंध रखण वाला बंदा ये गल्लां करे, सानूं कोई इतराज़ नहीं। कोई गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च गुरु कोल बह के गल कवे तो सानूं पूरा इतराज़ है। क्यों? नालू दावा भी करता रहे भी मैं वो गल कहना जी गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। फिर दुख है, अफसोस है उहदी अज्ञानता ते, जिहड़ा अपने आप को फिर ज्ञानी खाउण दे लोग दावे भी करन ते ये भी कहण भी गुरु ग्रंथ साहिब की मतानी मुताबक गल करदे, ते ये भी ना मनण जो गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। इसलिए शरीर की बनतर तां बनती है, कदे मैडिकल नूं पढ़िओ, जिन्नी देर जोत है। ये शरीरा मेरे हर तो मैं जोत रखी, तातू जग में आया। शरीर ते जीव आत्मा के मिलाप नूं जन्म कहते हैं, दोवां दा मिलाप जन्म है। ये भी मैं तुहानूं बेनती करां, असी जन्म उहनूं कहने आ जिद्दे असी शरीर लैके धरती ते आउणे आ, असी उहनूं कहने जन्म हो गया। नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब कहते असल विच दुनिया ते, बड़े ध्यान नाल सुणो इस बेनती नूं, दुनिया ते कोई ऐसा है ही नहीं जिहड़ा दस देवे मेरे जन्म की तरीक ही है। कि आपां कहांगे तो बड़ी हैरानीजनक गल है, जन्म की तरीक किहनूं नहीं पता। साहिब कहते नहीं पता, तैनूं उस दिन का पता है जिद्दे जोत रखी तो शरीर बन के धरती ते आया। असल में जिद्दे दोवां दा मिलाप होया सी, शरीर ते जीव आत्मा भाव जोत रखी गई, उहदे विचों फिर शरीर बनना शुरू होया, उहदा नहीं पता वो तरीक किहड़ी सी। ये दूजी गल, क्योंकि मौत तक आप गल समझनी।
दूजी गल, जन्म तेरी मर्जी नाल भी नहीं होया। तू थोड़ी मंगिया सी मैनू जन्म दिओ, शरीर चाहिदा। तू ये भी नहीं मंगिया भी मैं किहड़े देश जाना, तू ये नहीं मंगिया मेरे किहड़े घरे जाना, किहड़े धर्म च जाना। तां गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा जम्मण मरना हुक्म है, जन्म हुक्म है, ਉਹਦੀ मर्जी नाल होया। इसलिए शरीर ते जीव आत्मा के मिलाप नूं जन्म कहते ने। हुंदा ਉਹਦੀ मर्जी नाल, हुंदा ਉਹਦੇ हुक्म अंदर है। अगली गल ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब के बचन के प्रमाण होर लैने उन्हां साहिब ने कहा दुलंभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात विवेक। रविदास जी महाराज बहुत चंगे भागां दे करके ये मनुखा शरीर मिलिया, प्रभु दे मिलण दी वारी है। इसलिए जे जन्म मिलिया ना, इनू संभाल। ये ना होवे रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया, खाहे हीरे जैसा जन्म है कौडी बदला जाए। हुण जन्म तो बाद अगला शब्द आउंदा जीवन। जीवन किहनूं कहंदे ने? जिन्नी देर शरीर ते जीव आत्मा इकट्ठे रहिंदे ने उहनूं जीवन कहंदे ने। विद्वानां नूं कदे पुछिओ, फिलोसफी नूं कदे पुछिओ, ये शरीर का नाम ही अन्न है, अनाज है। मिट्टी विचों अनाज पैदा होया है, सब कुछ वनस्पति, सब कुछ पानी, जो तेल वगैरह सब कुछ धरती चों, मिट्टी चों। ते गुरु ग्रंथ साहिब ने मन्निया, कहते शरीर भी मिट्टी है, तां मन्निया। कबीर माटी के हम पूतरे मानस राख्यो नाओ। ते किते की क्या कहन लगे, कबीरा धूर सकेल कै, सकेल कहिए इकट्ठी करके पुरिया बांधी दे। आ शरीर एक मिट्टी की पुड़ी बनी हुई हो रखी है। कबीरा धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खेह की खे। 4 दिन वेखण की गल है, मुड़ के खे हो जाएगी। आप जी बचन पढ़ दिओ, पवन है मैं पवन समाया, ज्योति मैं जोत रल जाया। माटी माटी हुई है, एक मिट्टी है ना। इसलिए अन्न कहिए अनाज, अनाज कहिए मिट्टी। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा शरीर की है, इत्थों शुरू होया भी। ये शरीर नूं अनाज कह लो, अन्न कह लो। अन्न दा ते जीव दा जिहड़ा मिलाप है, इहनूं कहंदे जीव जमा अन्न, जीवन। ये जीवन है। फिर दोहरा दियां, शरीर ते जीव आत्मा दे मिलाप नूं जन्म कहंदे ने। जिन्नी देर शरीर ते जीव आत्मा दा कॉम्बीनेशन बनिया रहिंदा है, दोवें जुड़े रहिंदे ने संगत जी, इहनूं जीवन कहंदे ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा जीवन बड़ा दुर्लभ है, इहनूं संभाल लै। इस शरीर नूं संभाल, ये चो प्रभु मिलना है। पर यह ना होवे तू शरीर ते लगा रवें, उहदी इबादत करे ही ना, मन वाले पासे ध्यान करे ही ना। दुनिया ते तुसीं वेंदे हो बंदे दा बहुता जोर है जिहड़ा वो साध संगत जी शरीर ते लगा होया जीवन। इसलिए सच्चे पातशाह जी का फैसला है, शरीर ते जीव आत्मा जिन्नी देर इकट्ठे रहिंदे ने जीवन है। ते सतगुरु कहंदे उन्हां दा आया सफल हुंदा जिहड़े जीवन विच प्रभु की इबादत कर लैन, उसकी बंदगी कर लैन। अगली गल संखेप शब्दों च आपां समझ रहे हैं। हुण ये जीवन पा के भी जे प्रभु नहीं मिलिया, सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे फिर आउण दा की फायदा होया। जे जीवन पा के भी परोपकार नहीं किया, भले का काम नहीं किया, फिर तेरे नालों पशु चंगे ने। हुण जे तू सोचे भी मैं बहुत तेज़ दौड़दा, गड्डियां भी तेज़ दौड़दियां, तू बच्चे पालदा अपने बच्चों लई, ते पशुओं के थनी भी दुध उतरदा है। अपने बच्चों के मूँह च पंछी भी चोगा लिया के पाउंदे ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा फरीदा हों बलिहारी तैन पंखियां जंगल जिन्ना वास। जे तू याद नहीं करता जीवन पा के, कंकर चुगण थल वसन रब ना छोड़न पास। किते क्या पशु मिल है चंगियाइयां, खड़खा वह अमृत दे। नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। जीवन नूं सफल कर, ते जीवन की सफलता है प्रभु के नाम विच, उहदी बंदगी विच, उहदी इबादत विच। अगली गल मौत। मिलाप नूं जीव आत्मा ते शरीर दे नूं जन्म कहा, इकट्ठे रहन नूं जीवन कहा। जिद्द दोवां दा विछोड़ा होना इहनूं मौत कहंदे ने। इहनूं इस्लाम विच फौत होना भी कहंदे ने, फौत होना भी कहंदे ने। ते सच्चे पातशाह ने बचन कहे, कहन लगे अज तक संसार ते कोई ऐसा होया ही नहीं जिहदी
ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਨਾਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਕਿਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਜਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਤ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ, ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਮੈਂ ਥੀਏ ਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀ ਅਵਤਾਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿੱਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦੱਖਾਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਣ ਕੋ, ਬਸ ਕੀਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੈ ਮੁਖ ਬਾਤੀ, ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲੈ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ, ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ ਰੇ ਬੌਰੇ, ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖੈ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ ਰਹਾਓ। ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ, ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ, ਘਟ ਫੂਟੈ ਕੋਊ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਹੋਈ, ਦੇਹੁਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ, ਖਟੀਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਲੜ ਛਟਕਾਏ, ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੈ ਹੰਸ ਕੇਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਸੀ ਪਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਹ ਆਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇਖ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਹ ਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਝੂਠ ਕਹੀਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਫਿਰ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਉਹ 5, 10, 15 ਫਰਲਾਂਗਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਦੌੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਲਗਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਲੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਦੌੜ ਆ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਤੁੱਕਣ ਕੇ ਤੜਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦੜੀ ਨਿਵਾਰ ਜੋਧੇ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇ ਗਏ ਵਿਲਾੜ। ਵਿਲਾੜ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ, ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤਿਲ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੜਿਆਂ ਦੀ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਟੈਚੀ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ 'ਚ ਤਿਲ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ, ਬੁੱਕ ਖਾਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜੇ 'ਚ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤਿਲ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜੇ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ, ਸਵਾਸ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੌ ਨੰਡੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ ਛਿਜਣਾ ਤਾਂ ਪੀੜੀ ਪਾਈ ਗੰਢ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤਿਲ ਮੁੱਕਣੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੌਤ ਵਰਤਾਏ। ਮੌਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੌਤ ਟਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਲਿਜਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕਬੀਰੇ ਹੋ ਤਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਲੇ ਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ ਜਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਠਨਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਤੇ ਕਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਉਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਜਲ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਓਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੈ ਮੁਖ ਬਾਤੀ, ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲੈ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ, ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ ਰੇ ਬੌਰੇ, ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖੈ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ ਰਹਾਓ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੌਤ ਟਲ ਸਚਾਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਜ ਨ ਮਰੋ ਕਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ ਗਲ ਮਖਾਓ, ਮੌਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਕੇਵਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨ ਵਰੀ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਲਕ ਮਲਕਲ, ਆਪਾਂ ਮਲਕਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾ ਆਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਆਏ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸੁਹਿਲਾ ਜੀਵਨ, ਜੇ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ, ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੋਗੀ, ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਚਾਰ ਜੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਸੌਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ।
ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਖਾਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਸੋਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਭੁੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੋਈ। ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਹੀਏ ਮੌਤ, ਅਕਾਲ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣੇ। ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ, ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਆਦੋ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।